Science and Technology Part 2, 8th topic, Useful and Harmful Microbes. Class 9th PowerPoint presentation video Part 2. As earlier we have seen two types of microorganisms which are useful for the human being and another organisms. Those were Lactobacilli and Rhizobium. Now we will continue further. The third one is yeast cells, which are coming in fungus. The yeast cells are looking like this. Generally, the nature of yeast cell is like any other common cells. They contain nucleus, they contain cytoplasm, they contain vacuole, they contain another cell organelle. A bud is created or a bud is generated on the host or parent cell. When the bud gets matured, it is separated by creating a notch, and in this way the yeast cell is under reproduction. It means the reproduction of yeast cell takes place by the budding. What are the characteristics of yeast cell? This method of asexual reproduction, which is creating or reproducing new yeast, is called as budding. Yeast is a heterotrophic fungal microbe that grows on the carbon compounds. Yeast is a unicellular fungus with 1500 different species in existence. The yeast cell is a eukaryotic type of cell. These are the characteristic properties of yeast cell. They are undergoing reproduction by budding. These are heterotrophs. These are fungal microbes, unicellular, having 1500 and different species, and the cell type is of eukaryotic. What is the use of yeast? Particularly, yeast cells are used for fermentation. The yeast, like Saccharomyces, they are used for the preparation of ethanol by fermentation. Ethanol is an alcohol which is a primary alcohol. Also, esters and another secondary products are formed. From these alcohols, spirit and other alcohols can be obtained. Ethanol is also smokeless and high quality fuel. Besides molasses, maize, barley and other grains are also used for industrial production of ethanol. म्हणजे तुम्ही खराब होणारं धान्य, गहू, मका, बाजरी, इतर प्रकारची ज्वारी यांच्यापासून सुद्धा अल्कोहोल बनवू शकता with the help of yeast, and which is used for industrial production of ethanol. Glucose and fructose, the sugars present in the grape juice, they are also fermented with the help of yeast. म्हणजे काही फळांच्या रसांमध्ये सापडणाऱ्या ग्लुकोज आणि फ्रक्टोज सुद्धा फर्मेंटेशन आपल्याला ईस्टच्या सहाय्याने करता येतं, अँड वी कॅन प्रिपेअर अल्कोहोल. म्हणजे ईस्टचा सर्वात महत्त्वाचा उपयोग काय असेल तर फॉर द fermentation product, that is ethanol. From the ethanol, several types of another chemicals can be prepared. तुम्हाला माहित असेल सध्या भारतामध्ये पेट्रोलमध्ये 10% इथेनॉल मिसळायला परवानगी आहे. It is made compulsory in India and in some other countries to mix 10% ethanol with fuels like petrol and diesel. What is the reason for this? एक तर इथेनॉल स्वस्त तयार होतं, दुसरं त्याच्यामुळे पेट्रोलची किंमत कमी होते, तिसरं ते निर्धूर जळतं, एक चांगल्या प्रकारचे इंधन म्हणून वापरतात, चौथं आपण मोलॅसेस किंवा शुगरचे बाय प्रॉडक्ट जे आहेत त्यांचा आपण पुनर्वापर करू शकतो. फॉर दिस पर्पज प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टास्क और इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द ईस्ट सेल. वाय आर वायनरीज लोकेटेड नियर नाशिक इन महाराष्ट्र? आपल्या महाराष्ट्रामध्ये नाशिकच्या जवळपास बऱ्याच वायनरीज आहेत. का? कारण नाशिक हे द्राक्षांचं शहर समजलं जातं किंवा द्राक्षांचा भाग समजला जातो. तिथे द्राक्षांचे उत्पन्न भरपूर होतं, त्यामुळे मग उरणारे खराब होणारे द्राक्ष त्यांचं ईस्टच्या साह्याने फर्मेंटेशन करतात आणि त्याच्यापासून उच्च दर्जाची वाईन तयार करतात. चपातीज मेड फ्रॉम व्हीट ओनली स्वेल बट ब्रेड बिकम्स स्पंजी, सॉफ्ट अँड इझी टू डायजेस्ट. वाय इज इट सो? तुम्ही गव्हापासून किंवा गव्हाच्या पिठापासून तयार होणारी चपाती तयार करताना पाहिलं असेल, ती फक्त फुगते, पण ब्रेड मात्र स्पंजी बनतो. फुगतो, स्पंजी बनतो, सॉफ्ट अगदी मऊ बनतो आणि डायजेस्ट व्हायला सोपा असतो.
ह्याचं कारण असं की आपल्याला जेव्हा पाहायला मिळतं such type of substances are there which are necessary for the digestion. Now yeast cells are necessary for the digestion of such materials. आपण चपाती किंवा ब्रेडच्या बाबतीत पाहताना बघतो yeast cell फर्मेंटेशन करतात, कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होतो आणि त्यामुळं ते पीठ पूर्णपणे स्पंजी बनतं. आपल्याला बऱ्याच सूक्ष्मजीवांचा वापर जैविक शुद्धीकरणासाठी पण करता येतो. They are helpful for the pollution control. So biological aspects or biological parts are when used for pollution control. This process is known as bioremediation. In bioremediation, some microorganisms are used for the pollution control for cleaning purposes. For example, a yeast Aerovia lipolytica is used to absorb the toxins released during the production of palm oil and the heavy metals and minerals released in some other industrial processes. पाम तेलामधून बाहेर पडणारे टॉक्झिन्स, धातू, इतर पदार्थ कमी करण्यासाठी ॲरोविया लायपोलिटिका या नावाचं एक ईस्ट वापरलं जातं. दुसरं उदाहरण बघा, सॅक्रोमायसिस सेरिविसी इज युज्ड फॉर ॲब्झॉर्प्शन ऑफ पोल्युटंट लाईक आर्सेनिक. आर्सेनिक सारखे घातक पोल्युटंट ॲब्झॉर्ब करण्यासाठी सॅक्रोमायसिस सेरिविसी या प्रकारचे सूक्ष्मजीव वापरले जातात. तिसरं उदाहरण, ऑइल स्पिल्स इन ओशन्स आर क्लीन्ड विथ द हेल्प ऑफ अल्कॅनिवोरॅक्स बॅक्टेरिया. द अल्कॅनिवोरॅक्स बॅक्टेरियाज आर हेल्पफुल फॉर क्लिनिंग द ऑइल स्पिल्स. समुद्रावर तेलवाहू जहाज फिरत असतं, एखाद्या तेलवाहू जहाजाचा ऍक्सिडेंट झाला आणि त्यामधून तेल मोठ्या प्रमाणावर जर समुद्राच्या पृष्ठभागावर पसरलं तर आता समुद्राचं शुद्धीकरण, स्वच्छता करण्यासाठी अल्कॅनिवोरॅक्स सारखे बॅक्टेरिया वापरतात. ते या तेलाला नष्ट करतात, खाऊन टाकतात, डिकम्पोज करतात. दीज प्रोसेस आर नोन ॲज व्हॉट? बायोरिमेडिएशन. सो इन बायोरिमेडिएशन सम मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आर युज्ड. द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज अँटीबायोटिक्स. याला मराठीमध्ये आपण प्रतिजैविके असं म्हणतो. What are antibiotics? These are the carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms. म्हणजे अँटीबायोटिक किंवा प्रतिजैविके कोणाला म्हणायचं? काही सूक्ष्मजीवांपासून किंवा काही कवकापासून तयार केल्या जाणाऱ्या कार्बन कंपाऊंडला जे की अत्यंत हार्मफुल मायक्रोऑर्गॅनिझमला किल करतात, डिस्ट्रॉय करतात, त्या कार्बन कंपाऊंड्सना आपण अँटीबायोटिक्स म्हणतो. Antibiotics, a discovery of the 20th century, have brought about a revolution in the field of medicine. Even a disease like tuberculosis has been almost completely eradicated from some countries. 20व्या शतकामध्ये प्रतिजैविकांचा शोध हा अत्यंत क्रांतीपूर्ण शोध समजला गेला. आता आपल्याला माहिती आहे वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक बॅक्टेरियल डिसीजेस, इवन ट्युबरक्युलोसिस सारखे सुद्धा बॅक्टेरियल डिसीजेस, they are completely eradicated by the use of antibiotics. Antibiotics mainly act against bacteria, while some antibiotics can destroy protozoa also. शक्यतो प्रतिजैविके ही जीवाणूजन्य आजाराच्या विरोधात वापरली जातात, काही आदिजीवांच्या विरोधात सुद्धा वापरली जातात. Antibiotics are of two types. Number one, broad spectrum antibiotics, which are used on wide variety of bacteria. For example, ampicillin, amoxicillin, tetracycline. These are broad spectrum antibiotics. हे अनेक प्रकारच्या रोगांवर एकाच वेळेला वापरता येऊ शकतात. When pathogen cannot be identified even though the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics are used. जेव्हा पॅथोजनची ओळख लवकर पटत नाही तरी सिम्पटम्स सारखे असतात तेव्हा असे ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक वापरले जातात. While there are some pathogenic microorganisms which are definitely known, then narrow spectrum antibiotics are used. For example, penicillin, gentamicin, erythromycin. These are what? Narrow spectrum antibiotics. सर्वसाधारणपणे जेव्हा एखाद्या रोगाच्या बाबतीमध्ये पॅथोजन नक्की माहित असतात तेव्हा विशिष्ट प्रकारची प्रतिजैविके वापरता येतात. या जगात शोधण्यात आलेलं सर्वात पहिलं अँटीबायोटिक कोणतं? पेनिसिलिन. Penicillin is a group of antibiotics obtained from fungus, Penicillium, and used for controlling the infections caused by bacteria like Staphylococci, Clostridia,
streptococci, etc. Medicines containing penicillin are useful to treat certain bacterial infections of the ear, nose, throat and skin, as well as diseases like pneumonia and scarlet fever. म्हणजे या प्रकारचं पेनिसिलिन एका फंगस पासून बनवलं जातं, पेनिसिलियम फंगस पासून बनवलं जातं, जे वेगवेगळ्या प्रकारच्या जीवाणूंच्या विरोधात वापरता येऊ शकतं. कानाला, नाकाला किंवा घशाला होणाऱ्या आजारांच्या बाबतीमध्ये, न्यूमोनिया, छातीमध्ये होणाऱ्या आजारांच्या बाबतीमध्ये, स्कारलेट फिवर, तापीच्या आजारांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा बरेचदा पेनिसिलिन वापरता येतं. पेनिसिलिनचा शोध कसा लागला, कोणी लावला? डॉक्टर अलेक्झांडर फ्लेमिंग, देवदूत मानला पाहिजे हा माणूस, यांनी सर्वात पहिल्यांदा पेनिसिलिनचा शोध लावला. ही वॉज डुईंग सर्टन एक्सपेरिमेंट इन हिज लॅबोरेटरी. व्हायरोलॉजिकल लॅबोरेटरी वॉज देअर अँड ही वॉज प्रिपेरिंग सम कल्चर. काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या सूक्ष्मजीवांची वाढ करण्यासाठी पेट्री डिशमध्ये ते कल्चर बनवत होते. आणि हे कल्चर बनवत असताना 3 सप्टेंबर 1928 त्यांना या पेनिसिलिनचा शोध लागला. अलेक्झांडर फ्लेमिंग, a professor of microbiology at St. Mary Hospital, had cultured varieties of bacteria and fungi in petri dishes in his laboratory. On 3rd of September 1928, while observing Staphylococci cultures, he made an interesting observation in one petri dish. In that petri dish, fungal colonies had grown, but the area around those colonies was clean and clear. म्हणजे स्टॅफिलोकोकायचे कल्चर बनवत असताना 3 सप्टेंबर 1928 त्यांना एक फार इंटरेस्टिंग ऑब्झर्वेशन पाहायला मिळालं. या कल्चरमध्ये एक वेगळ्या प्रकारच्या फंगल कॉलनीज तयार झाल्या होत्या आणि या फंगल कॉलनीच्या अवतीभोवतीचा परिसर मात्र पूर्ण स्वच्छ झालेला दिसला. द बॅक्टेरिया वर टोटली डिस्ट्रॉइड बिकॉज ऑफ द फंगल कॉलनीज. After further studies, he confirmed that the fungus growing there was Penicillium and its secretion has destroyed the bacterial colonies. म्हणजे त्याच्या शोधामध्ये लक्षात आलं की पेनिसिलियम सारखा फंगस या ठिकाणी डेव्हलप होतो आणि तो बॅक्टेरियाला किल करतो. म्हणून अँटीबायोटिकचा पेनिसिलियमचा शोध त्याकडे लागला. आता आपण पेनिसिलियमचे अनेक वेगवेगळे बाय प्रॉडक्ट पाहतो किंवा त्यापासून तयार होणारे इतर प्रकारचे अँटीबायोटिक्स पाहतो. अँटीबायोटिक्सचा यूज करताना मात्र काही खबरदारी घेणं गरजेचं असतं. अँटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर. डॉक्टरनी एखाद्या आजाराच्या विरोधात प्रिस्क्रिप्शन जर दिलेलं असेल तर त्या डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिप्शनच्या आधारित आपण अँटीबायोटिक खरेदी केली पाहिजे. डोंट परचेस एनी अँटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोअर्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर. प्रिस्क्रिप्शन नसेल तर तुमच्या मनाने अँटीबायोटिक खरेदी करू नका. Don't consume antibiotics on your own to treat common diseases like a throat infection, common cold or influenza. काही आजाराच्या बाबतीत तुम्ही स्वतःच मनाने अँटीबायोटिक कंझ्युम करू नका, खाऊ नका. Even if you feel well before completing of the prescribed course of the antibiotic, you must continue and complete it. डॉक्टरांनी दिलेला अँटीबायोटिकचा कोर्स पूर्ण करा, भलेही तुम्हाला लवकरच बरं वाटत असलं तरी सुद्धा, कारण तसं जर नाही केलं तर तो आजार पुन्हा बळावण्याची शक्यता असते. Don't suggest to others the antibiotics which were useful to you. तुम्हाला दिलेले अँटीबायोटिक तुम्ही दुसऱ्यांना सजेस्ट करू नका, ते त्यांना चालतीलच असं नाही. काही आश्चर्यकारक गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. Ants grow fungi in their termitarium, anthill and obtain food from it. म्हणजे मुंग्या त्यांच्या टर्मिटारियम मध्ये फंगस डेव्हलप करतात आणि त्यांच्यापासून खाद्यपदार्थ मिळवतात. Some species of wasps and other insects lay their eggs in the fungal bodies growing on trees, thus ensuring a food supply for their larvae. काही माशा आणि कीटक त्यांची अंडी बऱ्याच कवकांमध्ये फंगस बॉडीजमध्ये टाकतात आणि त्या कवकांमधनं अन्नपदार्थ मिळवतात. त्यांच्या अळ्यांना त्यांच्यामधनं अन्न मिळू शकतं. So these are some techniques which are also used by some smaller organisms in the nature. They are helpful for the preparation of some antibiotics. So this is all about another useful microorganisms which are used for the human being. Thank you.